Okay. Good morning, everyone. Anusha, ನೀನ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲ? Okay, in the previous class itself, we have completed the first chapter and I had given the introduction about second chapter, that is searching. What is actually searching means? Searching ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲಾರ್ಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹುಡುಕ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The process of finding a particular item in large amount of data is called as ಸರ್ಚಿಂಗ್. ದೊಡ್ಡದ ಡೇಟಾ ಇರೋಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐಟಮು ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, that is what is called as searching. And searching is of two types. One is linear or sequential search. One linear ಅಥವಾ sequential search and another one is binary search. Searching can be done in two ways. One is linear way, the searching procedure can be carried out, and another one is binary searching. In today's class, we'll learn about linear search, how you are going to carry out the linear or sequential search. First, before we start with the searching procedure, let me tell you what are the basic requirements that are required for carrying out the searching procedure. Search ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು? First thing that you require is a list. As I said, in the large data, you are searching for a particular item. That means there should be a list. That is array of elements, and there is no restriction that it should be in a proper format, ascending or descending or arranged irbeku antenilla. Just you need to have a list. One the list idre saaku. And another thing is you need to know the key, that is a search element. ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. One is you require the list. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. And then you require a key element which will tell you what should be searched for. ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎದ್ರೊಳಗ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವು ಎರಡು ಇದ್ರ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And when it comes to linear search, there is no restriction that the element should be in some order. Linear search ಒಳಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, either should be in the descending or in the ascending ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. And key should be single. ಒಂದು ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I'll just give you the statements. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. Read the array elements. First ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, array elements ಬೇಕು. Then read the key element, ಯಾವ್ದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. And then until this condition is satisfied, for I equals to 0 to I less than n, 0 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ n ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ
just keep on comparing. If A of I is equals to key, then search successful, search successful and return I, else search unsuccessful. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಪೂರಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ. This is the procedure for carrying out the linear or sequential search. As an input ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನಿಮಗ ಒಂದು ಅರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. Right? Array ಅಂತಂದ್ರೆ it begins from 0th element and up to whatever elements they have given. So ಆ 0th element ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿ 0th element ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರೇ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. What you are going to do is you are going to compare the element in that particular position. Excuse me. Okay, so 0th element ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 1 by 1 ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಫೆಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಬಂದು n ನ ರೀಚ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೋರಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರೇ ಒಳಗ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರದ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದ ಇದನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೇವಿ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿನ ತನಕ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೂನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದೆ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅರೇದ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ಚ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲರೇ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎರಡ್ ಸರಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಟ್ 2 situations you can stop the procedure. First situation is when you track, when you trace or when you find the search element exactly at that position itself will just display the message search was successful and at which position the element was found. Search successful ಅದ ಅದರದ ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 by 1 ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 0 ಆಮೇಲೆ 1 ಆಮೇಲೆ 2 ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೇವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಅರೇ ಎಂಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಥವಾ ಐ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಬಂತು, ಅದು ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರೇ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಅರೇ ಈಸ್ ಎಂಡೆಡ್ then you are going to stop the procedure, and before stopping the procedure you are going to give a statement saying that search was unsuccessful. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So this is the procedure for carrying out the search technique. That is linear ಅಥವಾ sequential search ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. Just this is for letting you know the procedure of carrying out a linear search. Is it clear? Is it clear?
ತಿಳಿತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? Raise your hand. Yes, or say yes, whatever you want. ತಿಳಿದೈತೋ ಇಲ್ವೋ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಒಬ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಾನ, ಇಬ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಉಳ್ದವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. In which category do you fall others? Deepa, Nikhil, Pooja, Vaishnavi and Basavaraj Mendengar ಇಷ್ಟ ಮಂದಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಉಳ್ದವ್ರ? ಓಕೆ, ಅನುಷಾ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸಾಗರ್ raised hand. Abhishek Khungund repeat madam. Vinayak repeat. Okay, I'll just repeat it. As an input, what they will give you? They will give you a list of elements. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೀ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಒಳಗ ನಮಗ್ ಒಂದೇನೋ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದು ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ a list which is nothing but an array of elements and one key element. Search element ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, as this is array, the index values will be 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ. 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ನಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಕ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ, ನಾನು ದಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟೀನಿ, ದಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಂಡಿ ಮುಟ್ಟದಾಗರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗ್ ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇ ಒಳಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0th ಪೊಸಿಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 and until you reach the end of the array you need to do this task. 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಈ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು ಕೆಲಸ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ, ಅರೇ ಒಳಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ನೀ ಯಾವ್ದು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎ ಅರೆ ಒಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ್ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ, ಐನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅರೆ ಮುಗೀತು, ಅವಾಗ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅರೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, is it clear now, Vinayak and Abhishek? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನರೇ ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ ನೀವೇ? ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. Take down the question.
take down the question. Let the array A is equals to ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. Let the array A is equals to and key equals to 8. Key is equals to 8. Perform linear search. Okay, before starting the search operation, put the index values. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅರೇಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the index values. Index values ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾವು, what is n value ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, the procedure has to be carried out until either the array ends or you get the element. Array end ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. So what is the value of n? How many elements are there in the array? How many elements are there in the array? n value ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ? Number of elements in the array, ಹೌದಾ? Array program ಬರ್ದಿರಿ, enter the array size. So what is the size of the given array? 6, ma'am. Yes, so n is equals to 6. Okay, input ella sikkuva, we know the array, we know the key element and even we know the condition. n ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ. for loop ನಾಗ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, you need to initialize the I value. I is equals to 0. Check the condition. I is less than n. Condition ಏನಾಯ್ತು? I is less than n. Condition ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಳಗ್ ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ a of I is equals to ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಂಗೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಂಡೀಷನ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಮ್, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? Others condition is true. 0 is less than 6. ಏನಾಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್? ಟ್ರೂ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು? ಇಫ್ a of I is equals to key, then you need to display some message. Check ಮಾಡ್ರಿ. What is a of I? What is I value? I value ಏನದ? 0 is equals to what is key value? 8. ಏನಾಯ್ತು ಕಂಡೀಷನ್? what is a of 0? a ಅರೇ ಒಳಗ 0th ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ? 12, ma'am. 12 is equals to 8. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಆದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಪಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ I
Now I becomes the first stage, second stage. Now I becomes 1. Again check the condition. I is less than n. Now I value is 1. 1 is less than 6. ಏನಾಯ್ತು condition? 1 is less than True. condition ಏನಾಯ್ತು? True True ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು. True, Okay. ma'am. Now next same for the body ಒಳಗ್ ಬರ್ರಿ ಇದೇ statement ಐತಿ ಏನು? If a of I is equals to key, that is a of what is I value now? ಇವಾಗ I value ಏನದ? 14, ma'am. I value ಏನದ? I am asking I One. a of I. What is the value of One, I? madam. Ma'am. 1. A of 1 is equals to key will be same, that is 8. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ what is A of 1? 14, ma'am. 14. 14 is equals to 8. ಏನಾಯ್ತು condition? False. 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 That means you are not going to execute the true part of this if statement. If statement the true part ಅನ್ನ execute ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ ವಾಪಸ್ for loop ಗೆ ಬರ್ರಿ. Increment I. 0 ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ increment ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? I is equals to 2 ಆಗ್ತೈತಿ. Right? So I is equals to 2. Same. If A of I is equals to key, now I will be changed as 2. Second position again another 10 other. Whether 10 is equals to 8? No. Adu condition no false ಆಗ್ತೈತಿ. Increment I. 15. 15 is equals to 8? No. Condition is false. Again increment I becomes 4. 8 is equals to 8. ಏನಾಯ್ತು condition? 8 is equals to 8. True ಆಯ್ತು. True ಆಯ್ತಾ? True, ma'am. ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ? 4 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 4. 0 1 2 3 ಬಿಟ್ಟು 4th ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಐತಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆನೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 30 ಇತ್ತು, ಅವಾಗ 8 is equals to 30 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫಾಲ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. 20 is equals to 30 ಫಾಲ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ I becomes 6. 6 is less than 6, that is I is less than n. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 6 is less than False. 6 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ? ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನನಗ್ 30 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 30 ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ? ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾ ಮತ್ ಬರೆಸ್ತೀನಂತ. ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಮುಂದಿನ ನೀವೇ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರ್ಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 8. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿತಲ್ಲ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗ. Yes, ma'am. ತಿಳಿದೈತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3rd 4th ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಣ್ಣದದ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬರ್ಕೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋಣಂತ. ಫಾಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ.
ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. Abhishek is saying board is not clear. Is it clear or not? ಆಯ್ತು. Check the condition. 2 is less than 6. So condition ಏನಾಗ್ತೈತೆ? True ಆಗ್ತೈತೆ. Again, if A of I is equals to key. That is A of, what is I value? I value ಏನದ? 2. 2 ಅದ. Okay, 2 is equals to, and key value is 8. Now, what is A of 2? A array ಒಳಗ 2 position ಒಳಗ, that is 0, 1, 2. ಆ position ದಾಗ ಏನ್ value ಅದ? It is 10. So 10 is equals to 8. Condition ಏನಾಯ್ತು? False. So if statement ಒಳಗಿಂದ ಇದನ್ನ if condition ಒಳಗಿನ statement search successful ಮತ್ತೆ return I statement execute ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Now increment I. N is equals to 6. I increment ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಆಗ್ತೈತಿ. It will become 3. 3 is less than 6. Condition ಏನಾಯ್ತು? 3 is less than 6 True. condition. True. True ಆಯ್ತು. That means you need to fetch the element at position 3. Condition ಹಾಕ್ರಿ. If A of I is equals to key. That is A of, what is I value? 3 is equals to, what is key value? It is 8. And what is the element that is present at third position? It is 15. 15 is equals to 8. ಏನಾಯ್ತು condition? 15 is equals to 8. Condition ಏನಾಗ್ತೈತಿ? False. False, ma'am. That means again come back to the for loop, increment I. I ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗ್ತೈತಿ. I is equals to 4. And 4 is less than 6. ಏನಾಯ್ತು condition? True. This condition is true. That means A of I equals to key. What is it? I value is 4. A of ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? A of 4 is equals to 8. What is A of 4? Array ಒಳಗೆ A of 4 ಏನು? 8. 8, ma'am. 8 is equals to 8. ಏನಾಯ್ತು condition? True. True ಆಯ್ತು. So inner condition for loop ಟ್ರೂ ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ನಾಗಿಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 4. 4. Return 4. That means the search element is at A of 4. A of 4 ಒಳಗಡೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? Yes. Is it present or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So this is how you are going to carry out the search operation, linear search. ನಾಳೆ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Is it clear? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. If A is equals to, if A is equals to, if A is equals to 20, 20, 40 ಅರೇ ಬರ್ಕೋರಿ. ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 20, 20, 40, 10, 20, 40, 10,
25 25 35 10 20 40 10 25 35 close the bracket array a mugito and key equals to key equals to 35 key equals to 35 perform the linear search perform the linear search